السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تقویٰ کیا ہے، تو آج آپ کو جاننا ہے کہ یہ تقویٰ ہے کیا اصل میں۔ ٹھیک ہے، تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو نیکیوں کو بچانا اور گناہوں کو مٹانا۔ بات سمجھیں صحیح طرح سے، نیکیوں کو بچانا اور گناہوں کو مٹانا، بلکہ یہ نہیں کہ نیکیوں کو کمانا اور نیکیوں کو خرچ کر دینا۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن آج اکثر لوگ یہی کرتے ہیں۔ ابھی آگے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کہ آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں کہ اس میں کہا جاتا ہے، بہت ساری تقریریں آپ سنتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر ایک وقت نماز پڑھو گے تو وہ 70 وقت کا ملے گا ثواب، کسی کو پانی پلا دو گے تو اتنا ثواب اتنا ثواب۔ بالکل ملتا ہے ایسا، لیکن کمال یہ نہیں ہے۔ اور ہر مہینے میں بہت سارا ثواب ہے، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو کچھ کر دینا۔ کمانا بہت آسان ہے، نیکیاں کمانا بہت آسان ہے، لیکن اس کو بچانا کمال کی بات ہے۔ تو نیکیاں کمانا جو ہے کمال نہیں ہے، نیکیاں بچا لینا وہ کمال ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ تم نیکیاں بچا سکو۔ سمجھ رہے ہو؟ دوسرے لفظوں میں کہ نیکیاں تم بچا سکو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے توبہ کرو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے اور گناہوں سے توبہ کر لو گے، گناہ نہیں کرو گے، تو نیکیاں بچیں گی اور گناہ مٹ جائے گا۔ وہی دوسرے لفظوں میں یہی ہو رہا ہے کہ نیکیوں کو بچانا اور برائیوں کو مٹا دینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بہت سارے لوگ یہ سب کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی غریب آدمی کو اگر 10 لاکھ روپیہ یا 10 کروڑ روپیہ اگر اس کے ہاتھ لگ جائے تو اس کے زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا۔ اگر وہ پیسہ بچا لے تو اس کے زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا، وہ ترقی کرے گا۔ اس کے پہننے میں، چلنے پھرنے میں، اوڑھنے میں، جو کچھ بھی ہے، گھر سے لے کر گاڑی موٹر تک سب میں بدلاؤ آ جائے گا، یعنی اس نے پیسہ بچا لیا۔ لیکن اگر وہی 10 منٹ میں خرچ ہو جائے، 5 منٹ میں خرچ ہو جائے، 1 منٹ میں خرچ ہو جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اسی جگہ پہ رہے گا۔ تو پتہ چلا جب نیکیاں لوگ کماتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، تو نیکیاں کماتے ہیں تو ان کی زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں آتا ہے؟ ان کے تقوی میں جو ہے اضافہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ نیک انسان کیوں نہیں بنتے چلے جاتے ہیں؟ تو پتہ چلا وہ نیکیاں تو کما لیتے ہیں مگر خرچ کر دیتے ہیں۔ اور وہ خرچ کیسے ہوتا ہے؟ کسی کی غیبت کر کے، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر، سمجھ رہے ہو نا، ناجائز کام کر کے، گناہ کر کے، تو وہ نیکیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے وہ ویسے کی ویسے تمام عبادت کرتے ہیں مگر ان کے زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتی ہے۔ سمجھ گئے؟ ان کے زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا۔ تو آپ دیکھیے جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہ متقی ہوتے چلے گئے، پرہیزگار ہوتے ہی چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیکیاں بچا رہے تھے، وہ تقوی اختیار کرنے والوں میں سے تھے، وہ تقوی والے تھے، متقی تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ بچائیں گے تو کمال ہے، کمانا کمال نہیں ہے۔ کمانا تو راستے چلتے ہوئے کسی بھکاری کو 10 روپیہ دے دیں گے تو بھی آپ کو نیکی مل جائے گا، مگر وہ بچا کر لے جانا وہ کمال ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح سے میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور ان سے جو چیز جڑی ہے ان سب چیزوں سے محبت کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، ضروری ہے۔
बेअदबी उनका करना, कोई भी चीज़ अगर जुड़ा हुआ है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तो ये गुनाह है वो सब करना। तो हम कहते हैं कि हम तो मोहब्बत करते हैं, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अमामा शरीफ है, मोहब्बत करते हैं, चूमते हैं, तस्वीर में भी छपी होती है तो भी चूमते हैं, असा मुबारक को चूमते हैं, नालैन मुबारक को अपने सरों पर रखते हैं, समझ गए, मुँह मुबारक की ज़ियारत करते हैं, देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन याद रहे क्या ये मोहब्बत वाकई में तक़वे तक पहुंच रही है कि हम सवाब तो पा जा रहे हैं, लेकिन क्या वो बच रहा है, वो नेकियां बच रही हैं? याद रहे कभी असा मुबारक के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आंसू नहीं बहाया, क्योंकि निस्बत है इसमें, फिर भी आंसू नहीं बहाया। अमामा शरीफ के लिए नहीं बहाया, नालैन मुबारक के लिए नहीं बहाया, लेकिन अपने उम्मतियों के लिए बहाया। यहाँ पर भी तो निस्बत है ना। तो जाहिर सी बात है कि जिससे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उनकी हम ग़ीबत कर रहे हैं, उनसे नफ़रत कर रहे हैं। तक़वा तो ये है और मोहब्बत की दलील तो ये है कि जिससे मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हो उस चीज़ से मोहब्बत हम करें। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की आप ग़ीबत करते हैं, बदनाम करते हैं और समझ गए सताते हैं, पैसा खा लेते हैं, माल हड़प कर लेते हैं, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? आप खुद समझिए ना कि एक असा मुबारक को चूमते हैं आप, और जो उम्मती है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना करीब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उस उम्मती के लिए आंसू बहाते रहे, और उसको आप हक़ारत की नज़र से देखेंगे तो कहाँ तक ये इंसाफ वाली बात है? कल मैदान महशर में फ़रिश्ते अगर खड़े हो गए और उन्होंने ऐसी पकड़ की, वकालत की, तो फिर आप कैसे छूटेंगे? आप लोग जो है, या जो भी लोग हैं जो ऐसा करते हैं, वो दुनिया के वकील से नहीं निपट पाएंगे। अगर वो इल्म रखता है तो वहाँ तो फ़रिश्ते करेंगे वकालत, तब कैसे बचेंगे? तो कहने का मतलब है कि बुराइयों को छोड़िए और जितने भी ईमान वाले हैं, चाहे वो किसी भी हाल में हो, उसकी ग़ीबत ना करें, किसी की ग़ीबत ना करें, किसी को ना सताएं, ताकि आप जो नेकियां करें, ये महीना मुबारक महीना है, बल्कि हमेशा के लिए जो भी सवाब का काम करें, आप नेकी का काम करें, तो उसको बचा सकें। और वो बचाना कैसे है आपको समझ में आ गया होगा। समझ रहे हैं ना कि कोई भी बात ऐसा ना किसी को कहें कि किसी को ठेस पहुँचे, तकब्बुर ना करें, रियाकारी कि हमारे पास बहुत दौलत है, अरे यार ये इसकी क्या औकात है हमारे सामने, उसको हक़ारत की नज़र से देखना। याद रहे तकब्बुर जो है वो सारी नेकियों को मिटा देती है। ज़िंदगी भर अगर आदमी नेकियां करता रहे लेकिन तकब्बुर कर ले, सारी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं उसकी, वो कोरा कागज़ उसका रजिस्टर होता है। तो इन नेकियों को बचाने की कोशिश करें, तकवा इख्तियार करें। समझ रहे हैं? तो तकब्बुर कई किस्म की होती है। औलाद हमारा बहुत बेहतर है, उसका लड़का हमारे लड़के के मुकाबले में कुछ नहीं, तकब्बुर है ये। अच्छे लिबास पहनना, किसी गरीब को फटा पुराना देखकर उससे दूर भागना और उसके बाद में उसको हक़ारत की नज़र से देखना, तकब्बुर है ये। समझ गए? माल और दौलत, खूबसूरती, सब चीज़ पर गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तो इससे बचें और अपनी नेकियों को बचाएं। दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, फ़राइज़ मुकम्मल करें और दरूद शरीफ हमेशा पढ़ें। अगर कोई बीमार हाल है, जैसे कि इलाज करवा रहे हो, फ़ायदा ना पहुंच रहा हो, चाहे वो कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, शुगर हो, किडनी फेल हो, हार्ट हो, जो भी मर्ज़ है, फ़ोन के ज़रिए सब इलाज हो जाएगा आपका। और स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों तक भेजें, ताकि लोग नेकियां अपनी बचा सकें और बीमार हाल हों तो उनको भी मतलब शिफा मिल सके। समझ रहे हैं ना? ठीक हो सकें, तंदुरुस्त हो सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।